Dear students, welcome. Vanakkam. In this video, we are going to see optics. What is optics? The study of light is called optics. Why do I read optics? ஏன் லைட்டை பற்றி நான் படிக்கணும்? ஸோ ஐ ஆஸ்க் யூ ஒன் கொஷின். உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்கள்? ரொம்ப ஒளிமயமாக பிரைட்ஃபுல்லாக இருக்கணுமா, அல்லது இருட்டாக டார்க்காக இருக்கணுமா? எஸ், பிரைட்டாக இருக்கணும், ஒளிமயமாக இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா we are going to see optics, the study of light. So what is a light? Light is a form of energy. You know, physics means energy தான். So physics we are studying water, heat and light, sound, electricity, magnet. So these are all energies, you know. There are different type of energy. Last class we have studied kinetic energy. So light is a form of energy. The path of light is called ray. இந்த லைட் செல்லக்கூடிய அந்த பாத், அதை நம்ம ரே அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த குரூப் ஆஃப் ரேஸ் இஸ் கால்டு பீம். இவை ஒன்று சேர்ந்த தொகுப்புக்கு பீம் அப்படின்னு பேர். ஸோ இந்த லைட்டு ஹவ் இட் ட்ராவல்ஸ் அப்படின்னா பேரலாக இருக்கும், கன்வர்ஜென்ட் அண்டு டைவர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பேரலன்னா அப்படியே இணையாக போகிறது. கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னா போகிற கதிர்கள் அப்படியே என்ன பண்ணுற ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஒன்று சேருதல், தட் இஸ் கன்வர்ஜென்ட். டைவர்ஜென்ட் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி விரிந்து செல்லுதல். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லைட் யூ நோ வெரி வெல், ரிஃப்ளாக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன் அண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷன், ஸ்கேட்டரிங், போலரைசேஷன் எக்ஸெட்ரா. த ஆப்ஜெக்ட் விச் கிவ்ஸ் த லைட், எது நமக்கு இந்த ஒளியை கொடுக்கிறதோ, தட் இஸ் கால்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட். ஸோ நேச்சுரலாக வி கெட் light energy from stars, isn't it? So they are called luminous object. We need light to see the object. Without light we cannot see the object. See the picture, it's a dark room. Can you see anything? No. Now yes, it's a classroom. So light is made to fall on the object and it reflects us, then only we can see the object. Okay students, last year we studied reflection, refraction. Now we are going to see scattering of light, lens, that is convex lens and concave lens, human eye, and optical instruments like telescope and microscope in this unit. First, properties of light. You know, light is a form of energy. It travels along a straight line and there is no need of medium. இதுக்கு வந்து மீடியம் தேவையில்லை. So in vacuum place also it can propagate. But sound needs a medium, isn't it? ஒரு கண்ணாடி ரூமில் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா லாக் பண்ணிக்கிட்டு வெளியில் காதில் விழாது. We can't hear. But you can see the light inside. லைட் நமக்கு வெளிச்சம் நமக்கு தெரியும். You know what is the speed of light? It is the fastest one. The speed of light in air or vacuum is 3 into 10 power 8 meter second power minus 1. In other ways, we can say 3 into 10 power 5 kilometer second power minus 1. That is per second 3 lakhs kilometer speed light kundu. Appa it has wavelength and frequency, is it? With using this we can calculate the velocity of light. The velocity of light c is equal to nu into lambda. You know, different color, the different color have different wavelength and frequency. ஒரு கலருக்கு இருக்கிற மாதிரி வேவ்லெங்க்த்து இன்னொரு கலருக்கு இருக்காது. ஸோ இதில் violet has a lowest wavelength and red light has the highest wavelength. When light is incident on the interface between the two media, it is partially reflected and partially refracted. ஒரு மீடியாவில் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் படும் பொழுது அது வந்து எதிரொலிக்கவும் படும், விலகலும் அடையும். See the image, ஒரு கிளாஸ் டம்ளர், பேனா. இப்போ பேனா ஐ புட் இட் இன் த கிளாஸ் டம்ளர். நெக்ஸ்ட்டு இட் ஃபில்டு வித் வாட்டர். இப்போ பாருங்கள், அந்த பேனா கட்டான மாதிரி இருக்குது, அந்த பிங்க் கலர் அந்த வாட்டரில் தெரியுது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட்.
இப்போ இந்த பேனா நமக்கு பிரேக் ஆன மாதிரி தோணுது, பட் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ இந்த லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் இன்டு அனதர், it undergoes deviation. That is called refraction. The velocity of light is more in a rarer medium and less in a denser medium. தின்னாக இருந்துச்சுன்னா அது வேகமாக ஃபாஸ்ட்டாக அது போகும். அதுவே திக்காக இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஸ்பீடு என்ன ஆகும், நமக்கு ஸ்லோ ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் law of refraction, the incident ray, the refracted ray of light and the normal to the refracting surface all lie in the same plane. Next, second law of refraction. Second law of refraction, the angle of incident and the angle of refraction is equal to the ratio of refractive indices, that is mu. So this is called Snell's law, that is sin I by sin R is equal to mu2 by mu1. இங்கே கிராஸ் மல்டிஃபை பண்ணி பார்க்கணும். sin ஐனா அது mu1, sin Rனா அது mu2. ஸோ இதுலேருந்து வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் கிவ்ஸ் இந்த ஐடியா ஆஃப் ஹவு ஃபாஸ்ட் ஆர் ஹவு ஸ்லோ the light travels in a medium. The speed of light in a medium is low if the refractive indices of the medium is high, that is inversely proportional. So light travels from a denser medium into rarer medium. What happens? The bent away from the normal drawn to the interface. But light travels from rarer medium into denser medium. The refracted ray is bent towards the normal drawn to the interface. லைட்டு ட்ராவல்ஸ் பண்ணும்போது மீடியம் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது அதோடைய வெலாசிட்டி நம்ம சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ டென்சர்லேருந்து ரேரர் போகிறப்பையும் ரேரர்லேருந்து டென்சர் போகும்பொழுதும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? அதான் இப்போ இங்கே பார்க்குறோம். டென்சர்லேருந்து ரேரர், அதாவது திக்காக இருக்க இடத்துலேருந்து தின்ன இடத்துக்கு போகும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நார்மலே டீவியேஷன், அதாவது பென்ட் தள்ளி போகும், விலகி போகும். ரேரர்லேருந்து டென்சர் மீடியம், அதாவது லைட்டாக இருக்கிறதுலேருந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுனா, டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் ட்ரான், அந்த பர்பெண்டிகுலருக்கு டுவர்ட்ஸ் அது என்ன பண்ணும், வரும். த refraction of a composite light, that is dispersion of light. Sun is the fundamental and a natural source of light. இதை நம்ம இங்கே ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ் அண்ட் காம்போசிட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட். வாட் இஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ்? சோடியம் வேப்பர் lamp, so it emits only yellow color, that is monochromatic one. Composite source of light, mercury vapor lamp, it is white but it is a composition of many colors, different colors. When a beam of light, that is composite light, is refracted through a transparent media, it is split into component colors, that is different colors. This phenomenon is called as dispersion of light. இந்த ஒயிட் லைட்டு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியாவில் போகும்பொழுது அட் ஸ்பிளிட் இன்டு கலர்ஸ், தட் இஸ் மெனி கலர்ஸ். வி கால் இட் விப்ஜிஆர். violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, இப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஸோ இந்த பேண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் இஸ் டேர்ம்டு ஆஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். இப்படி இந்த எல்லா கலரும் சேர்ந்து ஒரு திக்காக கிடைக்கிது இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் என்ன, ஸ்பெக்ட்ரம். சரி, இந்த கலர் இப்படி தான் வருமா, மாறி வராதா? க்ரீன் முன்னாடி வராதா, வயலட்டுக்கு நடுவில் வராதா, இண்டிகோ அப்படி லாஸ்ட்டாக வராதா அப்படின்னா, that is the angle of refraction is different for different colors. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ஸோ the angle of refraction is the smallest for red and highest for violet. அதுக்கு ரெட்டுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ஸ்மாலஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுவே வயலட்டுக்கு ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். அதனால தான் அது ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம். So this indicates that the refractive index of a medium is dependent on wavelength of a light. எனவே இந்த கலர்ஸ் என்பது அதோடைய வேவ் லெங்க்த்தும் ஃப்ரீக்குவென்சியும் பொறுத்திருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லெங்க்த் அண்ட் ஃப்ரீக்குவென்சி. See the picture and tell its name. I would like to ask some question. Why do we paint green color
in our house, and yellow color in the kitchen. கிச்சனில் வந்து நம்ம எல்லோ கலர் மோஸ்ட்லி பெயிண்ட் பண்ணுறோம். அண்டு வீடுனாலே க்ரீன் கலரை சூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்? வாட் ஆர் த ப்ரைமரி கலர்ஸ்? யூனோ RGB, ரெட்டு, க்ரீன் அண்டு ப்ளூ. இந்த ப்ரைமரி கலர்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி கேன் யூ ப்ரொடியூஸ் ஒயிட் கலர்? லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் ஒயிட் பாடி, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் பிளாக் பாடி, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? எதுக்கு நம்ம ஹேருக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க? தலைக்கு எண்ணெய் தடவுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஒய்? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இஃப் யூ லைக், subscribe it and press the like button. If any comments, comment me. In our next session, we are going to see scattering of light and the types of scattering. Thank you.